Okay. Is screen visible fully? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir, it's visible. So আমাদের চ্যাপ্টার সেম চ্যাপ্টার 10 বাট আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে কিউ জাস্ট আ মিনিট জাস্ট টেক আ লুক ওকে সো আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে কিউ সো আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে কিউ Yes, sir. Okay, just a minute. Okay. So তাহলে Q is also a types of abstract data type, right? We know that. This is the second type, and Q is works on. Do you know any idea? Uh, Stack is works on Q what মানে type of লাইন? স্যার Q মানে লাইন? আমি কিউ মানে আজ করি না, আমি বলছি যে কিউ হচ্ছে আমাদের কি অপারেশনের উপর ওয়ার্ক করে, লাইক আমাদের স্ট্যাক। স্ট্যাক্স হচ্ছে আমাদের কোন অপারেশনের উপর ওয়ার্ক করে স্ট্যাক? লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট, স্যার রাইট? ওই যে হ্যাঁ 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 লেফট নো লিফো লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট। So Q is works on FIFO. 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 This is first in, first out. So what's the topic? I'm confused. Topic is Q. Q money what? Oh, Q. Yes, sir. Q. Yes. We have three types of abstract data type. First one is stack and it's done. Second one is Q, and the third one is linked list. Yes, So sir. we are starting Q. So Q works on what types of operation? First in, First in and first out. so this is the operation. Okay, fine. So if I just tell you what is actually Q, so we can say that a list is a list containing several items. Simple. And the operation is FIFO. Sir, আপনার voice repeating হচ্ছে, sir. Repeating হচ্ছে? Yes, sir. Yes sir, there's some repetition. Repetition. It's repetition. I'm sorry, is ma'am wrong? Yes. আপনি sorry Oh goodness, sir. That's sir, are you Brent Rivera? Any types of sure. The key lecture, sir. A list containing several items. yes. And the operation is FIFO. Sir, several items key fixed. No, not fixed. It's look like a stack. It's look like the stack. So its structure is same, but operation is different. Okay, we'll see. No problem. So just now,
স্যার কোশ্চেন করব না স্যার? Yes, Yes, obviously. আচ্ছা স্যার। ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট। Okay, so now okay, in so now stack, in stack, stack এ কিন্তু হচ্ছে আমাদের দুইটা pointer ছিল. First one is First one is push. স্যার Hmm? আমরা কিভাবে বুঝবো এটা কি স্ট্যাক না হইলে কিউ? কোশ্চেনে মেনশন করা থাকবে, নো প্রবলেম. So in stack আমাদের কিন্তু দুইটা পয়েন্টার ছিল. First one is push and second one is pop, pop, right? right? So sorry, So sorry, this is the operation. and যখন পুশ করতাম তখন কিন্তু হচ্ছে আমাদের লাস্টে আমরা ইন করতাম নাকি ফার্স্টে করতাম ইন, মানে মানে ভ্যালু আমরা অ্যাড করতাম কোথায়, লাস্টে নাকি ফার্স্টে? যখন পুশ করতাম স্যার ফার্স্টে লাস্টে অ্যাড করতাম স্যার। লাস্টে cause it is LIFO, so last in, so last অ্যাড করতাম. আর যখন পপ করতাম তখন from ফার্স্ট আউট। yes. so পপ যখন করতাম সেটা কি আমাদের লাস্ট ভ্যালু নাকি ফার্স্ট ভ্যালু? ফার্স্ট it says last স্যার last value, so last যে ভ্যালুটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে অ্যাড করতাম সেইটাই কিন্তু হচ্ছে আমরা পপ করে মুভ করে দিতাম. Okay. ওকে, তো তাহলে আমাদের কিন্তু পয়েন্টার ছিল দুইটা. number one is base pointer, টপ পয়েন্টার, second one is top pointer, or we can say say stack pointer. okay. Okay, so now same ভাবে হচ্ছে আমাদের কিউতেও হচ্ছে দুইটা পয়েন্টার আছে. q has two রেকর্ডিং pointer. করছেন স্যার? Yes, তো আমার ভয়েস কি উঠতেছে স্যার রেকর্ডিং এ? no, ওকে maybe উঠতে পারে, not sure. আচ্ছা স্যার। Okay, so স্যার আপনি কি মিটিংটা দেখতে পাচ্ছেন? yes. স্যার মিটিং দেখতে পাচ্ছেন? why not? ও আচ্ছা স্যার। Because meeting is actually there, like ও আচ্ছা স্যার। yes in my PC. in my PC. Sure, it's look like there. Okay. আচ্ছা স্যার। okay So তাহলে এখানে লোকেন স্যার। oh wait আচ্ছা স্যার। কারণ আমার পিসি তে রোটেটিং করা যায়। can I have a view of your PC? Okay, at the end of the at the end of the class. okay So in Q there is two pointer. so first Pointer is আমরা যদি ভ্যালু অ্যাড করতে চাই, so then we use like okay, যেটা করে, so আমাদের পয়েন্টার আগে বলি, so like this pointer for stack we use base pointer for first value and top or stack pointer for last value, and in the Q structure we use FOQ, F small o capital Q, this is called front of Q front of Q, and another one is EOQ, and this is called end of Q. স্যার And so কি কিউ আর স্ট্যাক কি একসাথে হতে পারে? no Oh. stack is totally different structure and Q actually structure not different, structure is same, but the operation is totally different. আচ্ছা স্যার। Yes, so front of Q is used for start value, like base pointer, and and end of Q is used for last value, like top or stack pointer. Sir, FOQ is for the start and yes EOQ is for the last. Last. got it Last হচ্ছে top, start হচ্ছে base. হ্যাঁ sir, yes, I have achieved it. okay so আমাদের স্ট্রাকচারটা দেখি.
basic structure. So like this is an queue, this is the queue, there is 4 values like 10, 25, 35, 6. So this is the FOQ. This is the FOQ and this is the EOQ. Got it? End of queue হচ্ছে last. This is the first value. So like index 1, index 2, index 3, index 4. So this is the first value. So this is front of queue, FOQ, and this is the last value, last location. So this is the end of queue. স্যার আমরা যদি এভাবে ডেনোট করি তাহলে EOQ হবে 10 হবে তাহলে বেস পয়েন্টার and top হবে How? no sir like 1, this 1, 2, 3, 4. হ্যাঁ Okay then, so আপনার 6 এর লোকেশন যদি 1 হয়, so then this point should be front of queue. হ্যাঁ স্যার And 10 এর লোকেশন যদি 4 হয়, so this point should be EOQ. So এটা না প্রথমটা আমি লাস্ট সেকেন্ডটা না depends on index value. So it depends. So কোশ্চেনে কিন্তু আপনার যে কোনো ওয়েতে থাকতে পারে। কোশ্চেনে আপনার লাইক এপাশে থাকতে পারে যে আপনার 1 হচ্ছে নিচে, then 2, then 3, then 4। আবার কিন্তু এমনও থাকতে পারে যে আপনার 1 হচ্ছে উপরে, then 2, then 3, then 4। তো আমাদের যদি এইভাবে থাকে, এই স্ট্রাকচার যদি থাকে, তাহলে এখানে এই 1 হচ্ছে FOQ and এই 4 হচ্ছে end of queue. স্যার নরমাল স্ট্যাকে স্ট্যাকে কি হবে স্যার Same thing, স্ট্যাকও same thing. যদি বলি আমাদের স্ট্যাক যে আমাদের 1 উপরে, then 3, then 4, so 1 হচ্ছে বেস পয়েন্টার BP and 4 হচ্ছে pointer or top pointer TP. but But যদি বলি যে 1 নিচে, 2, then 3, then 4, so 1 হচ্ছে again এখানে বেস পয়েন্টার and this 4 is top pointer. স্যার FOQ হচ্ছে বেস পয়েন্টার আর EOQ হচ্ছে top pointer. yes but আমরা কিন্তু এভাবে কম্পেয়ার করতে পারবো না যে FOQ হচ্ছে বেস পয়েন্টার, EOQ হচ্ছে টপ পয়েন্টার। আমরা এইভাবে কম্পেয়ার করতে পারবো না, বিকজ আমাদের অপারেশন ইজ টোটালি ডিফারেন্ট। কিন্তু আইডিয়া একটা আসছে স্যার ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমরা এটা বলতে পারি, কোনো সমস্যা নেই। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার ওকে, সো তাহলে এইবার চলে আসি আমাদের অপারেশন। as like স্ট্যাকে কিন্তু হচ্ছে আমরা ভ্যালু অ্যাড করার জন্য আমরা কি ইউজ করতাম? পুশ, and ভ্যালু রিমুভ করার জন্য pop hop. It's a hard word, like push and the pop. Okay. So at first, adding value and removing value. এটা কি সুডোকোড আছে এখানে? সুডোকোড আছে বা সেটা আমরা পরে দেখবো, আগে দেখেন না কি করছে, আমি কিছু বলছি এখনো। Okay, so add items, remove items. Okay, so স্ট্যাকে হচ্ছে আমরা আইটেম অ্যাড করার জন্য আমরা কি অপারেশন ইউজ করতাম? বলো স্যার push and in queue we use NQ. So আমরা কি ইউজ করব? NQ কি ইউজ করব? NQ and remove করার জন্য DQ. They're playing with me. Yes sir. রিমুভ করার জন্য কি ইউজ করব? DQ and the same thing. আমরা যখন ভ্যালু আমরা যখন কোনো আইটেম অ্যাড করতে যাব, সো আমাকে কিন্তু মাস্ট বি চেক করতে হবে কিউ ইজ ফুল অর নট, রাইট? Yes. So স্যার So NQ for bracket দেয়া লাগবে, empty bracket পপার পুশের মতো। হ্যাঁ ব্র্যাকেট দেয়া লাগবে কারণ এখানে হচ্ছে কি আমাদের ভ্যালু থাকবে, সো ব্র্যাকেট ইউজ করতে হবে। So check that
Q is full. তো কিউ কি ক্যাপিটাল লেটার রাখতে হবে স্যার? সেন্টেন্সে যখন লিখবো তখন বেটার হয় যে আপনাকে ক্যাপিটাল লেখা, তাহলে হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে মানে আপনার ইন্ডিভিজুয়ালি হচ্ছে আপনার এটা মার্কিং থাকবে, বেটার। এন্ড ডিকিউ যখন করব মানে হচ্ছে কি আমরা যখন আমরা আইটেম রিমুভ করব তখন আমরা চেক করব কি বলেন তো? স্যার 0 থেকে কম আছে, 1 থেকে কম আছে নাকি স্যার? That's the not many things. So আমরা চেক করব কিউ ইজ এমটি অর নট। যদি এমটি থাকে তাহলে ডিকে করা পসিবল হবে না, রাইট? হ্যাঁ স্যার। এন্ড কিউ যদি ফুল থাকে তাহলে এনকিউ করা পসিবল হবে না। So ওইটা স্পেলিং কি স্যার? ডি ই ও ডি এ? ডি ই ই ই দিস ই ডিকিউ দিস ই ডিকিউ। তো তাহলে ডিকিউ করতে গেলে আমরা চেক করব কি? চেক দ্যাট Q is empty or not. Clear? Yes sir. Okay. So তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক অপারেশন অফ কিউ। এবার চলে আসেন আমরা হচ্ছে কিছু এক্সাম্পল দেখি, তাহলে আমাদের হচ্ছে আস্তে আস্তে আমাদের কনসেপ্টটা আরো ক্লিয়ার হবে। Yes sir. Okay. So now, for example, let's say a Q and there is 5 value and the index is like 1 2 3 4 5 and this mark that this is front of Q. This is front of Q. So now আমাদের ভ্যালু হচ্ছে আমরা এখানে নিব লাইক 10 20 15 25 35. So now first value আমরা আচ্ছা wait okay ঠিক আছে। So first value তাহলে আমরা এখন কোন পজিশনে দেব বলেন? ফার্স্ট ভ্যালু নিচ থেকে স্যার? হ্যাঁ স্ট্যাক আসছে কেন আবার এখানে? আমরা তো কিউ পড়তেছি। আমাদের ফার্স্ট ভ্যালু হচ্ছে 10। সো 10 কি হচ্ছে আমরা এখন কোন পজিশনে আমরা এনকিউ করব? ইন হুইচ পজিশন? সো লাইক আমাদের ফার্স্ট অপারেশন হচ্ছে এনকিউ আমাদের এনকিউ 10। দিস আর ফার্স্ট অপারেশন। সো 10 হচ্ছে আমাদের এই কিউতে আমরা অ্যাড করব। সো কোন পজিশনে আমরা অ্যাড করব? So top. Here 5. Yes sir. Why 5? So because it's the end of Q sir. I told you that front of Q is work as start position like base pointer of a stack, and end of Q is work as last position like stack or top pointer, right? End of Q is yes sir. So তাহলে এই যে আমরা যেখানে দেখলাম যে আমাদের ফ্রন্ট অফ কিউ মানে কি? আমাদের স্টার্টিং ভ্যালু, এন্ড হচ্ছে আমাদের এন্ড অফ কিউ মানে কি? লাস্ট ভ্যালু। Yes sir. তো তাহলে এইখানে হচ্ছে আমরা আমাদের 10 যে আমরা এখন এখানে কি করব? এনকিউ করব। তাহলে এই 10 হচ্ছে আমাদের এখন কোথায় যাবে? Sir ফার্স্ট সরি ফ্রন্ট অফ কিউতে, মানে আমাদের লোকেশন ফার্স্টে যাবে, এখানে যাবে না? হ্যাঁ স্যার, আমি তো সেটা বললাম স্যার প্রথম। ওই সিম্পল কনসেপ্ট তো। আমি তো বললাম স্যার, আমি কই বলছেন আপনি? আমি তো বলছি স্যার 1 এ যাবে স্যার প্রথম। কই আমি তো শুনি নাই স্যার। এজন্য তো কনফিউজ হচ্ছিলাম স্যার। কারণ আপনি তো তারপরে যাবে স্যার 20। আচ্ছা না, তার আগে একটা কথা, ফ্রন্ট অফ কি তো ফার্স্টে ছিল, এখন আমরা কিন্তু একটা ভ্যালু অ্যাড করছি। তাহলে এখন বলেন তো আমাদের এন্ড অফ কিউ মানে ইও কিউ এখন কোন পজিশনে আসবে? না স্যার, নাম্বার 5 এ কেন? নাম্বার 5 কোন ভ্যালু আছে? হোয়াট
ওকে এই হচ্ছে কনসেপ্ট ভুলে গেলে যেটা হয়। দেখেন আমরা কিন্তু এসটাকে পড়ছিলাম লাইক ধরে যে এখানে তিনটা ভ্যালু, Yes, সো sir. তাহলে এস আমাদের বেস পয়েন্টার ইনিশিয়ালি কি থাকে বলেন তো? 1. 1, বেস পয়েন্টার ইনিশিয়ালি 1। কিউ তো সেম, আমাদের বেস পয়েন্টার মানে ফ্রন্ট অফ কিউ ইনিশিয়ালি অলওয়েজ 1। 1. এইবার এই পজিশনে রাইট নাও ইন দিস সিচুয়েশন আমাদের টপ পয়েন্টার কি বলেন তো? Sir, 1. 0. এই No, 0, 0, Zero. sir. 0, 0, 0. কেন এখন কোনো ভ্যালু তো আমরা অ্যাড করিনি, 0, sir. হ্যাঁ। আমি একটা ভ্যালু অ্যাড করলাম, সো তাহলে এখানে টপ পয়েন্টার কি হবে? 1. 1. 1 তার মানে আমাদের টপ base পয়েন্টার পজিশন সেম। সেম। এবারে আরেকটা টপ পয়েন্টার কি হবে? 2. সো টপ সো টপ পয়েন্টার এখন আমাদের এই পজিশনে আসবে, রাইট? And sir, First top pointer. base এবারে pointer আমরা 1. করলাম তাহলে কি হবে? তাহলে কি হবে? টপ পয়েন্টার আমার এই পজিশনে শিফট করবে, সো নাও টপ পয়েন্টার বিকাম 3। হ্যাঁ, sir. স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে। বলেন। বলেন। স্যার প্রথম পেজে যান, ওই যে আজকের প্রথম পেজ, প্রথম পেজ। ও ফার্স্ট পেজ। ও ফার্স্ট পেজ। হ্যাঁ স্যার ফার্স্ট। ওকে স্যার সো ফার্স্ট ইন আর ফার্স্ট আউট মানে কি? ও হোয়াট? ও ইয়েস স্যার। ফার্স্ট ইন ফার্স্ট হচ্ছে এই যে এখানেই আমরা দেখলাম যেন লাইক সো ফার্স্টে ঢুকবে আর ফার্স্ট থেকে বেরোবে ওইটাই। দেখেন আমাদের এসটা কি ছিল যে লাস্টে যেই ভ্যালুটা ঢুকবে সেটাই কিন্তু আমরা পপ করব, রাইট? মানে রিমুভ করব। Yes. আর এসটাকে হচ্ছে ফার্স্টে যে ভ্যালুটা ঢুকছিল সেইটাই হচ্ছে আমাদের রিমুভ হয়ে যাবে। দিস কিউ। আচ্ছা স্যার আন্ডারস্ট্যান্ড করেছি। সো নাও সো আমাদের ফার্স্ট ভ্যালু হচ্ছে নাও 10, সো তাহলে ইন দিস পজিশন ফ্রন্ট অফ কিউ টু 1, রাইট? এই যে কিউ টু 1, বাট এই পজিশনে ইও কিউ কি হবে? 1. 1। ওকে সো নাও হচ্ছে আমরা 20 আমরা এখানে 2. ইনসার্ট, The EOQ হবে না, sir. 2. সো তাহলে ইও কিউ কি হয়ে যাবে? এই পয়েন্টে চলে যাবে, রাইট? হ্যাঁ। ইও কিউ Yes. ওকে Sir, FOQ থাকবে 1. 25 25. 35 এন্ড অফ কিউ কোথায় যাবে? ইন লোকেশন 5। And sir, FOQ থাকবে 1. এফকে অলওয়েজ এখানে 1ই থাকতেছে। এইবার লেটস সি। সো একটা জিনিস খেয়াল করেন, যখন হচ্ছে আমরা এখানে ভ্যালু অ্যাড করতেছি আমাদের এই এন্ড অফ কিউ পয়েন্টারের ভ্যালু কি ইনক্রিজ হচ্ছে নাকি ডিক্রিজ হচ্ছে? Sir, increase হচ্ছে। ইনক্রিজ হচ্ছে। বাই হোয়াট? বাই হুইচ ভ্যালু? 1. সো ও যখন হচ্ছে আমরা কোনো ভ্যালু অ্যাড করব, ফার্স্টে কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু ভ্যালু ইনসার্ট হবে না, ফার্স্টে কি হবে? ফার্স্টে হচ্ছে আমাদের এন্ড অফ কিউ পয়েন্টার ইনক্রিজ হবে। end of q pointer is equal to end of q plus 1, so pointer হচ্ছে আগে ইনক্রিজ হবে, দেন ওই লোকেশনে আমাদের ভ্যালুটা ইনসার্ট হবে। ক্লিয়ার? হ্যাঁ, sir. ওকে ওকে সো এটা হচ্ছে কি আমাদের ফর nq, মানে কি যখন আমরা ভ্যালু অ্যাড করতেছি, রাইট? হ্যাঁ, sir. দিস ইজ ফর nq, রাইট? হ্যাঁ। ক্লিয়ার? Yes, sir. নাম ইজ ক্লিয়ার? নাম ইজ ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার ভেরি ক্লিয়ার। এইবার Sir, হচ্ছে হ্যাঁ। এইবার এই চলে আসে আমরা এখন dq করব। কি করব? হ্যাঁ। dq। সো dq সো dq, সো এখানে খেয়াল রাখেন, এখন তাহলে আমরা যদি dq করি তাহলে আমাদের dq কি হবে? ফার্স্ট ইন ফার্স্ট 10 এ যা বেরোবে। 10 উড় গই, সো 10 উড় গই, তাহলে এখানে এখন রাইট নাও ফ্রন্ট অফ কিউ যাবে কোথায়? ফ্রন্ট কি যাবে, sir? 2. লোকেশন 2 তে। 2 তে। গুড, শাবাশ। ফ্রন্ট অফ কিউ কোথায় যাবে এখন? লোকেশন 2. 2 তে। সো এইবার যদি আমি sir, and the Q পাস থাকবে, sir. ইয়েস হ্যাঁ। সো রাইট নাও যদি আমি এখন যে আবার 20 রিমুভ করি তাহলে এন্ড অফ কিউ যাবে কোথায়? 3 তে। সো তাহলে dq যখন আমরা করতেছি তখন আমাদের ফ্রন্ট অফ কিউ কি হচ্ছে? ফ্রন্ট অফ কিউ ইকুয়াল টু अगेन ফ্রন্ট অফ কিউ প্লাস 1। ক্লিয়ার? দাঁড়া, স্যার লিখতেছি, স্যার। হ্যাঁ। FOQ যাবে FOQ plus 1.
আচ্ছা স্যার, বুঝলাম স্যার। ক্লিয়ার এটুকু? ইয়েস স্যার। নাম ইজ ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, এবার হচ্ছে সিম্পল স্যার স্যার একটা। ব্যাকে যাবেন স্যার। ওকে, ওরা যদি জিজ্ঞেস করে এখানে ডিকিউ কয়বার করা যাবে স্যার? করতে পারে। আপনি বলেন কয়বার করা যাবে? স্যার এখান থেকে তাহলে 5 বার করতে পারবে স্যার। ইয়েস, অবভিয়াসলি। 5 বার, হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে। এবার ইন সাম কেস কোশ্চেনে কিন্তু এরকমও থাকতে পারে, লাইক আপনার কিউ এর স্ট্রাকচারটা এরকমও থাকতে পারে। সো লাইক এখানে আমাদের 5টা ভ্যালুজ 1 2 3 4 5 এন্ড ধরেন যে আমাদের এটা হচ্ছে 1 2 3 4 5। এখন কোশ্চেনে আপনাকে বলে দিল, এটা বলতেই পারে, এটা আসলে কমপ্লেক্স কিছু। আপনাকে বললো ফ্রন্ট অফ কিউ হচ্ছে 5, ফ্রন্ট অফ কিউ হচ্ছে 5 এন্ড এন্ড অফ কিউ হচ্ছে কি 1। সো তাহলে এখন আমাকে বলেন, আমরা যদি এই সিচুয়েশনে, ইন দিস সিচুয়েশনে যদি আমরা এখন এন কিউ করি, এন কিউ যদি করি, সো তাহলে তখন আমাদের এন্ড অফ কিউ তাহলে বলুন তো কি হবে? So 2 end of end of is equal to end of ধরেন যে আপনার হচ্ছে এখন রাইট নাও জাস্ট ধরে নেন যে আপনার এন্ড অফ কিউ হচ্ছে এখন এই পজিশনে আছে, 4 এ আছে। ইয়েস স্যার। তাহলে আপনি ভ্যালু এখন ভ্যালু কোথায় আছে? 4। তাহলে আপনি যখন ভ্যালু করবেন ইনসার্ট তখন যাবে কোথায়? 5 এ। এই ও হ্যাঁ স্যার, 3 তে যাবে না? 3 তে যাবে না? 3 তে যাবে তো? 3 তে যাবে তো? টপে যাবে না? টপে যাবে না? অবশ্যই টপে যাবে। এই যে আমরা যে একটু আগে দেখলাম এখানে আমরা যখন ভ্যালু ইনসার্ট করছি তখন আমাদের কি হচ্ছে? আমাদের এন্ড অফ কিউ কি আস্তে আস্তে আমাদের উপরে উঠতেছে না? ইয়েস স্যার। সো যখন আমরা তাহলে এখানে এন কিউ করছিলাম তখন আমাদের কি হয়েছিল? এন্ড অফ কিউ ইকুয়াল টু এন্ড অফ কিউ প্লাস 1। ইয়েস স্যার। কেন? তখন হচ্ছে আমাদের ভ্যালু ডাউন টু Left আমাদের ভ্যালু ছিল, বাট এখানে কি হচ্ছে? আমাদের ভ্যালু হচ্ছে টপ টু ডাউন। আমাদের প্রসেস কিন্তু সেমই হবে। আমাদের কিন্তু ধরেন যে আপনার এখানে আসলো আপনার 10, তারপরে যাবে 20, তারপরে 30। সো আপনার এইভাবেই কিন্তু ভ্যালু ইনসার্ট হবে। তাহলে আপনি এখানে কি হবে? এন্ড অফ কিন্তু আপনার 1 বাই 1 কিন্তু আপনার টপে শিফট করবে, রাইট? ইয়েস স্যার। বাট এখানে আমাদের ইনডেক্স নাম্বার কিন্তু ইনভার্স। সো তাহলে এখানে কি হচ্ছে দেখেন, এখানে কিন্তু আপনি যখন ভ্যালু ইনসার্ট করতেছেন আপনার কিন্তু এন্ড অফ কিউ কিন্তু কি হচ্ছে? ডিক্রিজ হচ্ছে না? ডিক্রিজ হচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, হচ্ছে কিনা? yes, according to কিউ স্ট্রাকচার, সো সামহাউ কিন্তু আপনার এন কিউ করলে এন্ড অফ কিউ কিন্তু সামটাইম এন্ড অফ কিউ মাইনাস 1 ও কিন্তু হতে পারে। ক্লিয়ার? yes, sir. Sir, একটা এক্সাম্পল দেখাতে পারবেন? স্যার, এটা একটা পাস পেপারে এক্সাম্পল দেখাতে পারবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ দেখাবো দেখাবো, সবই দেখাবো, সমস্যা নাই। এন তাহলে ডিকিউ যদি করি, ডিকিউ যদি করি তাহলে কি হবে আমাদের? ধরেন যে আমি হচ্ছে এখন একবার করব ডিকিউ, তাহলে কি হবে আমাদের এখান থেকে 10 রিমুভ হয়ে যাবে, রাইট? হ্যাঁ স্যার। তো 10 যদি রিমুভ হয় তাহলে ফ্রন্ট অফ কিউ যাবে কোথায়? লোকেশন 4 এ। সো তাহলে আগে ছিল 5, এখন কি হয়ে গেল? 4 হয়ে গেল। সো ফ্রন্ট অফ কিউ ইজ ইকুয়াল টু ফ্রন্ট অফ কিউ মাইনাস 1। সো তাহলে নো ম্যাটার যে আপনার এন কিউ করলে আপনার এন্ড অফ কিউ প্লাস 1 ও হতে পারে, আবার মাইনাস 1 ও হতে পারে, আবার ডি কিউ করলে কি আপনার ফ্রন্ট অফ কিউ প্লাস 1 ও হতে পারে, মাইনাস 1 ও হতে পারে। সো ইট ডিপেন্ডস অন স্ট্রাকচার অফ কিউ। যদি উপর থেকে নিচে তাহলে মাইনাস, হ্যাঁ, আর যদি নিচে থেকে উপরে তাহলে অ্যাডিশন। এখন দেখেন আপনি যেটা বললেন যে উপর থেকে মাইনাস যদি হয় এন্ড তাহলে তখন হচ্ছে মানে উপর থেকে নিচে হলে তখন হচ্ছে আমাদের মাইনাস। এখন ফ্যাক্টর কিন্তু আবার এরকম হতে পারে, ওই যে বললাম যে ডিপেন্ডস অন স্ট্রাকচার। ধরেন আমি এখানে দিলাম 1 2 3 4 5, কিন্তু আমি আপনাকে বললাম যে ফ্রন্ট অফ কিউ হচ্ছে 5 এইখানে। ফ্রন্ট অফ কিউ কোথায়?
এখানে স্যার ফার্স্টে 5 এ এন্ড অফ কিউ কোথায় 1 1 এ তাহলে তখন কিন্তু হচ্ছে আবার কিন্তু কি হবে এই -1 এ কিন্তু হবে বুঝতে পারছেন সো তাহলে ইট ডিপেন্ডস যে আপনার পয়েন্টারটা কোন পজিশনে আছে এন্ড আপনার ইনডেক্স গুলো হচ্ছে আপনার কোন ওয়েতে আছে ক্লিয়ার Yes, sir. সো আমরা হচ্ছে ওই কোশ্চেন সলভ করে তখন হচ্ছে আমাদের কাছে এটা আরো বেশি একদম ইজি হয়ে যাবে সো আপাতত এটুকু মাথায় রাখেন ওকে সো নাও নেক্সট নেক্সট হচ্ছে টাইপস অফ কিউ কিউ ওকে সো রাইট নাও হচ্ছে আমরা দেখব টাইপস অফ কিউ সো টাইপস অফ কিউ সো আমাদের হচ্ছে টু টাইপস অফ কিউ আছে আমাদের সিলেবাসে ফার্স্ট ওয়ান ইজ লিনিয়ার কিউ and second one is circular queue সো এই যে আমরা এতক্ষণ যেগুলো দেখলাম এইগুলো সব হচ্ছে আমাদের এক্সাম্পল অফ লিনিয়ার কিউ সো ইটস লুক লাইক দ্যাট সো লাইক আমাদের এখানে ধরেন চারটা ভ্যালু আছে এন্ড বললাম যে এটা ইনডেক্স 1 ইনডেক্স 2 ইনডেক্স 3 ইনডেক্স 4 এন্ড আমাদের এখানে আমি জাস্ট কিছু ভ্যালু দিয়ে দিলাম লাইক 25 10 30 সো তাহলে এইখানে হচ্ছে আমি বললাম যে এটা হচ্ছে আমাদের ফ্রন্ট অফ কিউ এন্ড তাহলে এটা কি হবে আমাদের end of queue so this is called linear queue এইবার তাহলে আসেন সার্কুলার কিউটা কি হবে আচ্ছা সো আমাকে হচ্ছে আপনার একটু 5 মিনিট টাইম দেন আমি তো আসতেছি হ্যাঁ জাস্ট 5 মিনিট গিভ মি 5 মিনিট in Q more values than if the wraparound has been achieved, and if we further try to NQ, then potential error will occur. Correct, sir? Yes. Potential error works. Clear? Yes, sir. আচ্ছা সো আমি হচ্ছে তাহলে এইটা হচ্ছে আমি হচ্ছে এই আবার হচ্ছে আমি একবার জাস্ট রিপিট করব ফর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং জাস্ট একবার রিপিট করব এখন স্যার এখান থেকে যদি কি আছে স্যার ডিকিউ করি স্যার তখন কি হবে স্যার আমি দেখাবো ওটাও দেখাবো আসতেছি আবার সো সার্কুলার মোশন বলছি সার্কুলার কিউ so circular queue একটা নিয়ে নিলাম and insert করলাম some value so like 20 10 25 15 30 40 তাহলে রাইট নাও এখন হচ্ছে আমি জাস্ট সিম্পলি বলতে থাকবো আপনারা জাস্ট শুনতে থাকবেন দেন লাস্টে যে হচ্ছে ফিডব্যাক দিবেন সো দিস ইজ আওয়ার এফ ও কিউ ফ্রন্ট অফ কিউ সো স্টার্টিং and right now আপাতত আমাদের end of queue is here so now আমি simply বললাম nq nq55 so 55 is entered in also আমরা তো মেনশন করিনি 1 2 3 4 5 6 7 8 so তাহলে এখানে কি হবে আমাদের end of queue প্লাস 1 হয়ে যাবে সো আমাদের end of queue রাইট নাও হচ্ছে এখন লোকেশন 7 এ আসবে end of queue and এই পজিশনে আমাদের 55 ইনসার্ট হয়ে যাবে দেন হচ্ছে আমি আবার যদি বলি nq 70 সো দেন তাহলে কি হবে আমাদের end of queue আবার ইনক্রিজ হয়ে হবে 8
তাহলে end of q হচ্ছে আমাদের এখানে চলে আসবে, দেন হচ্ছে আমাদের 70 লোকেশন এইটা ইনসার্ট হয়ে যাবে। সো তাহলে এইখানের পজিশনটা দেখেন, আমাদের FOQ হচ্ছে লোকেশন 1 এ। সো আমি এটাকে এইভাবে ড্র করি, সো এই হচ্ছে সার্কুলার করে আসতেছে। সো এইখানে হচ্ছে আমরা এখন কোথায় আছি, আমরা এখন এই পজিশনে আছি EOQ, আর FOQ হচ্ছে আমাদের এখন এই পজিশনে। সো আমাদের সার্কেল কিন্তু ফিল আপ হয়নি। সো তাহলে সার্কেল যদি ফিল আপ হয়নি, সো এখন যদি আমি আবার বলি NQ 80, তো তাহলে 80 কিন্তু আমাদেরকে ইনসার্ট করতে হবে, কারণ আমাদের সার্কেল কিন্তু ফিল আপ হয়নি। বাট দেখেন আমাদের এখানে কেউ দেখলে যেন মনে হচ্ছে যে না আমাদের তো কিউ তো ফুল, বাট কিউ কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ফুল না, কজ দিস ইজ সার্কুলার কিউ। তাহলে এখন আমরা কি করব ইন দিস সিচুয়েশন? সো তাহলে এই 8, তাহলে আমাদের এই 80 হচ্ছে আমাদের আবার এখান থেকে FOQ তে এই পজিশনে চলে আসবে। তাহলে এখন এখানে কি হবে, 20টা হচ্ছে এখান থেকে রিমুভ হয়ে যাবে, 20 রিমুভ হয়ে যাবে, এন্ড হচ্ছে আমাদের এই 80টা হচ্ছে FOQ এর পজিশনে এটা ইনসার্ট হয়ে যাবে। এন্ড তাহলে তখন কি হবে, তখন হচ্ছে আমাদের এন্ড অফ কিউ এর পজিশন আর FOQ এর পজিশন সেম। কোশ্চেন স্যার, বলেন স্যার আমরা এখন ডিকিউ করলে আবার প্রিভিয়াস প্রিভিয়াস আসবে না এমটি থাকবে? আমি ডিকিউ দেখাবো, এটা শেষ করি। Sir said that to give feedback at the end of what he was doing. আমি ডিকিউ দেখাবো। তো তাহলে দেখেন আমরা ছিলাম লোকেশন 1 এ, আর আমাদের এই এন্ড অফ কিউ ছিল বিফোর দিস এনকিউ, বিফোর দিস এনকিউ আমাদের হচ্ছে EOQ ছিল হচ্ছে লোকেশন 8 এ। সো এটা হচ্ছে লোকেশন 8। সো আমাদের কিন্তু এখনো সার্কেল ফিল আপ হয়নি। সো তাহলে এখন এন্ড অফ কিউ কে হচ্ছে আমি এখন এই পজিশনে আনলাম। সো তাহলে এন্ড অফ কিউ আর FOQ এর পজিশন সেম হয়ে গেল। সো নাও কিন্তু আমাদের সার্কেল ইজ ফুলফিলড। সো তাহলে রাইট নাও হচ্ছে আমরা এখন বলবো কি যে নাও দিস কিউ ইজ ফুল। সো তাহলে এই যে আমরা NQ কে যে হচ্ছে আমরা এখন কি করলাম, এই FOQ এর পজিশনে আনলাম। সো আমাদের এখানে কি হলো, একটা জয়েন্ট ক্রিয়েট হলো, লাইক একটা জয়েন্ট হচ্ছে আমাদের এখানে ক্রিয়েট হয়েছে। সো এইটাকে আমরা বলি র‍্যাপ অ্যারাউন্ড। এটাকে আমরা কি বলি, Wrap around. এন্ড এইবার যদি আমি বলি again NQ 90, সো রাইট নাও কিন্তু পসিবল হবে না, কজ আমরা কিন্তু এখানে ব্লকড। FOQ এখানে অলরেডি ব্লকড। সো আর কিন্তু আমাদের মুভমেন্ট আমাদের আর কিন্তু কোনো NQ অর কোনো ভ্যালু অ্যাড করা পসিবল হবে না। সো তাহলে এইখানে আমাদের অ্যাকচুয়াল থিম কি আসলো, যে আমরা কিন্তু আর NQ করতে পারবো না, কেন? কজ এন্ড অফ কিউ ইজ ইকুয়াল টু ফ্রন্ট অফ কিউ। সো এই কি বলে, লাইক হচ্ছে আপনার এই পজিশনটাকে হচ্ছে আমরা কি বলি, পটেনশিয়াল। So can you repeat? Which one? Why does it block? Oh my god. Why does it block? সো দেখেন আমাদের FOQ কিন্তু কখনোই আপনার NQ করলে কিন্তু মুভ করবে না, করবে NQ করলে কিন্তু কখনো মুভ করতেছে না, কিন্তু হচ্ছে আমাদের এন্ড অফ কিউ মুভ করতেছে। আচ্ছা তার আগে বলেন র‍্যাপ অ্যারাউন্ড বুঝছেন কিনা? Yes, it wraps around. সো তাহলে এখানে কি হচ্ছে যে আপনার এখানে কিন্তু অলরেডি একটা পয়েন্টার আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের FOQ, তার মানে আপনার এখানে কিন্তু একটা ভ্যালু আছে। বাট এবার যখন এন্ড অফ কিউ হচ্ছে আপনার এইখানে চলে আসলো, তখন কি হলো যে আমাদের এই পজিশনে ছিল 20, সেই 20টা হচ্ছে কি হয়ে গেল, আপনার রিমুভ হয়ে গেল। এন্ড এই যে আমরা যে বলছিলাম NQ 80, এই 80টা হচ্ছে আমাদের এই পজিশনে কি হলো, রিপ্লেস হয়ে গেল। তাহলে এখন এখানে কি হলো, এখানে কিন্তু হচ্ছে আমাদের এন্ড অফ কিউ আর ফ্রন্ট অফ কিউ হয়ে গেছে সেম হয়ে গেছে। তার মানে কি এই পজিশনটা কিন্তু এখন আমাদের ব্লকড। সো এখন কিন্তু হচ্ছে আপনি এই পজিশন থেকে কি আপনি কিন্তু আর নেক্সটে মুভ করতে পারবেন না। বুঝতে পারছেন? Yes. ওকে, সো তাহলে আমরা কিন্তু এখান থেকে নেক্সটে কিন্তু কি আমরা আর NQ করতে পারবো না। ক্লিয়ার? Yes. সো তাহলে এই যে আমাদের এই র‍্যাপ অ্যারাউন্ড হওয়ার পরে যদি আমরা নেক্সট কোনো আইটেম যদি আমরা এনকিউ করতে চাই, তাহলে তখন আমাদের বলবে কি আমরা আর এনকিউ করতে পারবো না, কেন? কারণ হচ্ছে আমাদের এন্ড অফ কিউ ইজ ইকুয়াল টু ফ্রন্ট অফ কিউ হয়ে গেছে। সো দিস ইজ কল্ড পটেনশিয়াল এরর, সো নো এনকিউ ইজ পসিবল। বুঝতে পারছেন? Yes sir. সো তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি কি সার্কুলার
Q is full, so no NQ is possible. Clear? Yes, sir. Okay, so this is called the concept of circular motion চলে আসছে খালি circular cube. Okay, রাইট নাও হচ্ছে আমরা দেখবো যে ডিকিউ যদি করি তাহলে হচ্ছে আমাদের কি হতে পারে। ওকে, ও আমার উঠতেছে ওই তো স্যার। আচ্ছা, সো ডিনেট করছি তো এইজন্য স্যার। আচ্ছা, সো এখন হচ্ছে আমরা ইয়েটা দেখবো, আমরা এখন ডিকিউ দেখবো, বাট ডিকিউ দেখবো হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল ওয়েতে। কারণ দেখেন এইখানে কিন্তু হচ্ছে এই যে কিউটা অ্যাকচুয়ালি কি, এই যে আমরা যে বলছি কিউ স্ট্যাক বা লিংক লিস্ট যাই বলি না কেন, এগুলো অ্যাকচুয়ালি কি, এগুলো কিউ এর মধ্যে হচ্ছে আমাদের থাকে ডেটা, বাট এইটা কি অ্যাকচুয়ালি কিউ স্ট্যাক লিংক লিস্ট এগুলো কি অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট ক্লাসে একদম ফার্স্টে বলছিলাম কিন্তু all of them are array, right array na q stack সবকিছু array so what is array actually it stores multiple data in a memory, right? Yeah. মেমোরিতে হচ্ছে কিন্তু আমাদের কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা আমাদের কিন্তু যে ডেটা কিন্তু কি আমাদের এরকম লিনিয়ার স্ট্রাকচারে থাকে, রাইট? লাইক আমাদের র্যাম কি কিন্তু হচ্ছে কি লাইক আপনার একটা এরকম একটা স্ট্রাকচার, রাইট? ইয়েস স্যার। সো এখন র্যামটাকে আমরা বেন্ড করে সার্কুলার করব কিভাবে? ইজ ইট পসিবল? হতে পারে স্যার, আমি জানি না স্যার। এটা হতে পারে এখনো ডিসকভার করি নাই, হতে পারে স্যার। পসিবল। সো তাহলে এখানে অ্যাকচুয়ালি যেটা হবে যে আমাদের এই যে আমাদের যে একটা লাইক একটা লিনিয়ার একটা অ্যারে আমরা এইটাকেই হচ্ছে আমরা সার্কুলার কিউতে হচ্ছে আমরা কনভার্ট করব। কিভাবে করব আসেন তাহলে আমরা এই কনসেপ্টটাই দেখব। জানি না স্যার। So for example, there is some data. Okay, so আমরা আগে এটা নিয়ে নি m. So there is A, there is B, there is C, there is E, there is F. Okay. So now, আমরা এটা মেনশন করি আমাদের location, so 1 2 3 4 5 6. So right now হচ্ছে আমি আপনাকে বললাম আমাদের front of Q হচ্ছে in this position and end of Q হচ্ছে in this position. সো এন্ড ইভেন হচ্ছে আমি আপনাকে বললাম যে আপনাকে কিন্তু ইভেন আপনাকে কোশ্চেনে কিন্তু এইভাবে আপনার মেনশন করা থাকবে যে আপনার হচ্ছে মানে আপনার মুভমেন্টটা কিভাবে হবে। লাইক আমি যে আপনাকে বলি যে আমাদের হচ্ছে ভ্যালু এইখান থেকে এইভাবে এটা মুভ করবে। ওকে, এইবার দেখেন তাহলে এখন আপনি বলেন তো এই কিউতে হচ্ছে আমাদের কয়টা আছে ডেটা? এটা আছে কয়টা, মানে হচ্ছে আমাদের আইটেম আছে কয়টা বলেন তো? Lamis 6. Wow, this 6. এখানে তো কোনো 6 এর কোনো ভ্যালুই নাই। আচ্ছা এবার দেখেন এই যে আমরা যে একটা দেখলাম আমাদের সার্কুলার কিউ, সো এখানে কিন্তু আমাদের লাইক এই যে এখানে ফ্রন্ট অফ কিউ ছিল আমাদের কিন্তু এইখান থেকে কিন্তু আমাদের কিন্তু এভাবে একটা সার্কুলার ওয়েতে কিন্তু আমরা মুভ করতেছিলাম। সো এখানে আমাদের কিন্তু একটা মুভমেন্ট দেওয়া আছে। সো তাহলে ব্যাপারটা এইরকম না যে তাহলে আমাদের ফ্রন্ট অফ কিউ হচ্ছে এইটা, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ভ্যালু, রাইট? ইয়েস স্যার। তাহলে সেকেন্ড ভ্যালু কোনটা বলেন তো? স্যার 5. Yes, this is the second value. তাহলে থার্ড ভ্যালু 6. then fourth value 1. this is the fourth value and fifth value 2. Because this is end of Q. End of Q is here.
Oh, তাই হ্যাঁ সার্কেল কমপ্লিট হয়ে গেছে স্যার So in this queue four values are active. Clear? So তাহলে যদি আপনি কাজ করি সো আমাদের এখানে আইটেম কয়টা? 4 আইটেম। ক্লিয়ার? yes sir FOQ cannot be greater than EOQ correct sir So this is the actual concept of circular queue. বুঝতে পারছেন এটা? স্যার আর একটা এক্সাম্পল দেবেন স্যার হুম? আর একটা এক্সাম্পল দেবেন স্যার হ্যাঁ দিব, আমরা ওই করব না, কোশ্চেন করব তখন বুঝতে পারবেন, বাট এখন বলেন যে এটুকু বুঝছেন? এটুকু? হ্যাঁ স্যার সো এখানে হচ্ছে একটা কনসেপ্ট জাস্ট সিম্পলি মাথায় রাখেন। নোটটা হচ্ছে আমরা যখন ডেটা রিমুভ করব, কি করব, আমরা যখন ডেটা রিমুভ করব, তাহলে আমাদের ডেটা রিমুভ করার কনসেপ্ট কি বলেন তো? কোন অপারেশন আমরা ডেটা স্যার DQ. এটা তো অপারেশন। কনসেপ্টটা কি? স্যার FOQ +1 স্যার I don't know প্লাস ওয়ান হতে পারে, বাট আমরা অ্যাকচুয়ালি মানে কোনটাকে করব, আমরা কোন জায়গা থেকে হচ্ছে আমরা রিমুভ করে স্টার্ট করব? sir ফার্স্ট নট লাস্ট পজিশন। end of queue sir Last. ওয়াই লাস্ট? End. আমাদের কনসেপ্ট কি ছিল? ফিফো। হ্যাঁ স্যার first and What is the- Oh, first. Which is the first? C is the first one, right? হ্যাঁ সো তাহলে সি কি হবে এখান থেকে আমাদের, যদি আমরা রিমুভ করি তাহলে সি রিমুভ হয়ে যাবে। ফ্রন্ট অফ কিউ কোথায় আসবে? লোকেশন 5। সো তাহলে আমাদের এখানে কি হচ্ছে? পয়েন্টার ইনক্রিজ হচ্ছে। সো আপনার পয়েন্টার ইনক্রিজ হতে পারে আবার ডিক্রিজ হতে পারে, সেটা ডিফারেন্ট কনসেপ্ট। বাট এইখানে আমাদের এই সার্কুলার মোশনের কনসেপ্টটা হচ্ছে আমরা যদি ডিকিউ করি, ভালো করে মাথায় রাখবেন, আমরা যদি ডিকিউ করি সো আমাদের এই পয়েন্টারটা শিফট করে আসবে, কিন্তু আমাদের এলিমেন্টটা এখানে থেকে যাবে। যেমন দেখেন এই যে আমাদের এখানে কিন্তু ই ছিল, কিন্তু এখানে আমাদের 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 এইটা কিন্তু আপনার অ্যাক্টিভ ভ্যালু না, দিস ইজ ইনঅ্যাক্টিভ ভ্যালু। তো সেম, তাহলে আমরা যদি ওয়ান টাইম ডিকিউ করি তাহলে কি হবে? আমাদের ফ্রন্ট অফ কিউটা 5 এ চলে আসবে, বাট আমাদের সি কিন্তু এই পজিশনে থেকে যাবে। বুঝতে পারছেন? কেন স্যার? এটা হচ্ছে একটা কনসেপ্ট, এই সার্কুলার কিউ এর ক্যারেক্টারিস্টিক্স। স্যার তারপরে আবার ডিকিউ করলে কি হবে? বি মুছে যাবে? তাহলে হচ্ছে আপনার 6 এ আসবে না ফ্রন্ট অফ কিউ? হ্যাঁ তারপরে কি হবে স্যার? তখন হচ্ছে আপনার বি এখানে থেকে যায়, বাট আপনার পয়েন্টার আসবে কোথায়? 6 এ। তাহলে যে আপনি হচ্ছে দুইবার করছেন ডিকিউ, তাহলে এখন আপনার পয়েন্টার কোথায় আসছে? 6 এ আসছে না? হ্যাঁ স্যার তাহলে এখন বলেন তো আপনার এইটাতে আপনার এলিমেন্ট আছে কয়টা? 3 কই 3? এ হচ্ছে একটা, এই যে এখানে একটা এ, এটা হচ্ছে যে এফ। So E. ইতে ইনঅ্যাক্টিভ এটা তো ইনঅ্যাক্টিভ। End of Q. এখানে না। সো আফটার 2 ডিকিউ ফ্রন্ট অফ কি হচ্ছে আমাদের পজিশন 6 এ, দেন সার্কুলার আমি র‍্যাপ অ্যারাউন্ড করে হচ্ছে আমরা এখন কোথায় আসছি? এন্ড অফ কিউ তে। সো আমাদের ভ্যালু হচ্ছে তাহলে এই একটা আর হচ্ছে দুইটা। বুঝতে পারছেন? তো তাহলে ভ্যালু মুছে যাবে না স্যার? আচ্ছা স্যার বুঝলাম। না, এখান থেকে ফুল রিমুভ হবে না, ভ্যালুটা এখানে থেকে যাবে, আমাদের পয়েন্টার থেকে যাবে। ওকে ক্লিয়ার? সার্কুলার জন্য ইয়েস, অনলি ফর সার্কুলার কিউ। আর লিনিয়ার যদি দাও তাহলে মুছে যেত স্যার? ইয়েস। ওকে স্যার বুঝলাম। ওকে সো তাহলে এখানে হচ্ছে আমাদের কনসেপ্ট কি? বাট ডেটা রিমেইনস in queue. Data remains in queue. Clear? yes Okay. Huh? There is. Okay. So তাহলে চলে আসেন, লাইক আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি, সিম্পল এক্সাম্পল।
that. Okay. So 1 2 3 4. This is our fast pointer. So A for Q, front of Q, and this is the end of Q. And the circular is going like that. আচ্ছা সো আচ্ছা আমরা ভ্যালু ইনসার্ট করি। লুক ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের 95, so 95 end of Q, and FOQ হচ্ছে আমাদের 80। আচ্ছা সো তাহলে এখন আমি যদি আপনাকে বলি NQ 40, So 40 is equal to 3. 43 জায়গা যাবে স্যার। শিওর? Yes, I'm sure. NQ করলে আমাদের কোন পজিশনে ভ্যালু যায় মনে আছে? এই যে NQ যখন করি তখন আমাদের কি হয়? এন্ড অফ নেক্সট ভ্যালু যায় না? হ্যাঁ। তাহলে আমরা এখন কি করব? করব হচ্ছে NQ। তাহলে এই কোথায়? বলেন হ্যাঁ কোথায়? ইয়েস তার মানে ও এটা আমি দেখতে পাচ্ছি না। সার্কুলার মোশন, সার্কুলার কিউ। তো তাহলে আমাদের 40 যাবে কোথায়? এই FOQ চলে আসবে। সো FOQ তে 40 চলে আসলো। তাহলে আমাদের এখানে কি হলো? র‍্যাপ অ্যারাউন্ড হয়ে গেল। সো ফ্রন্ট অফ Q and end of Q is in same position. So now আমরা কি বলতে পারবো? Q is full. Clear? Q is full. আমাদের no matter যে আমাদের এখানে ভ্যালু আছে নাকি নাই, matter is that front of Q and end of Q কি same position চলে আসে। so Q is full. বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ স্যার। ওকে সো তাহলে হচ্ছে যদি আমরা যদি DQ করতাম, DQ করতাম। ওকে in this position. Yes sir. ওকে সো আসুন দেখি করি। না প্রথম কমান্ড যদি DQ হতো তখন ফার্স্ট কমান্ড। So this is এরো দেওয়া থাকবে স্যার? হ্যাঁ এরো থাকবে স্যার? সব দেওয়া থাকবে, সব। কোন মানে কনফিউশনের কিছু নেই, সব দেওয়া থাকবে। সো তাহলে আমরা এখন কি করব? DQ। এটা গেছে, এটা কলমে কালি নেই। সো তাহলে DQ করলে কি হয় বলেন তো? কোন জায়গা থেকে আমাদের ভ্যালু চলে যাবে? স্যার ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট স্যার। সো এইখানে 95 কি 95 80 ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট। সো 80 গন। সো 80 গন মানে তাহলে আপনার এখানে তো আপনার 80 থেকে যায়, বাট আমাদের ফ্রন্ট অফ কিউ কোথায় যাবে? 1 এ। লোকেশন 1 এ ফ্রন্ট অফ কিউ চলে যাবে। সো সেম থিং, Q front of Q and EOQ are same. So this position is called potential error. Right? Yeah. So Q is full. Naki na? Yes sir. Q is yes. So clear? Yeah. Nam is clear? yes sir So আমাদের হচ্ছে এখন আমরা দুইটা কেস দেখবো। কজ আমাদের কেস দুইটা সেম, বাট আমাদের হচ্ছে ডিফারেন্ট দুইটা ফ্যাক্টর। সো কেস 1 Sir, sound issue. yes I know the sound issue. So case 1 and this is the case 2. So what is the main case? Case is that front of Q and end of Q are same. এখানেও same, front of Q and end of Q are same. So front of Q and end of Q যে same হয়, so তার মানে আমাদের main theme কি? Q full, right?
স্যার রিপিট করবেন স্যার হুম চলে গেছিল এক সেকেন্ডের জন্য স্যার কি স্যার ও কোনটা রিপিট করব FOQ আর কিছু না স্যার দেখেন স্যার সো দিস ইজ দ্য কেস 1 মানে আমরা দেখব যে আমাদের এখানে কেসটা কি এন্ড দিস ইজ দ্য কেস 2 এখানে দেখব যে কেসটা কি বাট আমাদের মেইন থিম কি কিউ ইজ ফুল রাইট ইয়েস স্যার কিউ ইজ ফুল সো তাহলে এইখানে দেখেন কোথায় দেখছিলাম আচ্ছা তাহলে কিউ ইজ ফুল যদি হয় তো আমাদের ফার্স্ট ফ্যাক্টর কিন্তু এটা যে সামহাউ কিন্তু যদি আমাদের মাল্টিপল ভ্যালু যদি আমাদের কিউতে থাকে এন্ড তখন হচ্ছে আমরা যখন ওই যে আমরা ওই এন কিউ কোড থাকে না যে আমাদের এন্ড অফ কিউ ইকুয়াল টু এন্ড অফ কিউ প্লাস মানে কি আমরা ভ্যালু অ্যাড করতেছি ভ্যালু অ্যাড করতে করতে যখন আমাদের এই পজিশনে আসবে তখন আমরা এটাকে কি বলবো পটেনশিয়াল বলেন কি বলবো পটেনশিয়াল এরর সো তার মানে কি কিউ ইজ ফুল রাইট স্যার কেমনে বুঝবো স্যার যে র্যাপ অ্যারাউন্ড হইছে না পটেনশিয়াল এরর হইছে স্যার পটেনশিয়াল এরর হচ্ছে আপনার এই পজিশনে আসলেই পটেনশিয়াল এরর হবে আর র্যাপ অ্যারাউন্ড কোনটা ভুলে গেলে হবে র্যাপ অ্যারাউন্ড হচ্ছে কই গেল দেখে দাঁড়ান র্যাপ অ্যারাউন্ড হচ্ছে যখন হচ্ছে আমাদের এন্ড অফ যখন হচ্ছে আমাদের এন্ড অফ কিউ এর ভ্যালুটা এই পজিশনে চলে আসবে তখনই হচ্ছে আমরা কি বলবো র্যাপ অ্যারাউন্ড মানে মেইন হচ্ছে শিফটিংটা মানে এফও কিউ এর পজিশনে যখনই হচ্ছে আমাদের ইও কিউ শিফট করে চলে আসবে র্যাপ করবে তখন আমরা সেটা কি বলি র্যাপ অ্যারাউন্ড কিন্তু স্যার এখানে EOQ আর FOQ ইকুয়াল হচ্ছে না হ্যাঁ সেটা তো বললাম যে তাহলে এইখানে হচ্ছে আমাদের এন্ড অফ কিউ কি হচ্ছে ইকুয়াল হচ্ছে সো তাহলে আপনার এই কেস 1 ও কিন্তু কি হবে র্যাপ অ্যারাউন্ড হবে কেস 2 তো কি র্যাপ অ্যারাউন্ড হবে এটা হবেই ও আচ্ছা স্যার আমি মোর সি পটেনশিয়াল র্যাপ অ্যারাউন্ড দুই আলাদা জিনিস হোল্ড 1 মিনিট আসতেছে বুঝতে পারছেন কি বলছি কি লেখছেন স্যার ওইটা র্যাপ অ্যারাউন্ড হ্যাঁ এটাও লিখছি র্যাপ অ্যারাউন্ড জাস্ট লিখছি ওই চেক কি স্যার এটাও র্যাপ অ্যারাউন্ড ও ওকে র্যাপ অ্যারাউন্ড ওকে আচ্ছা এখন সো এটা হচ্ছে আমাদের কি বললাম কেস 2 তো এখানে আমাদের কেস 2 কি যে পটেনশিয়াল এরর ইজ সো কিউ ইজ ফুল ফুল এখানে কিন্তু কিউফুল বাট আবার ইন দিস কেস আমরা কিন্তু সামহাউ বলতে পারি অনলি ওয়ান আইটেম in queue is it possible only one item in queue but আমাদের কিন্তু front of queue আর end of queue সেম হয়ে গেছে but only one item queue so তখন কিন্তু আমরা বলতে পারবো না আবার queue is full বাট আপনার ফ্রন্ট অফ কিউ আর এন্ড অফ কিউ কিন্তু সেম হয়ে গেছে সো আমরা কিন্তু আর এন কিউ করতে পারবো না বাট আমাদের কি বললাম অনলি ওয়ান আইটেম ইন কিউ কিভাবে পসিবল এই যে দেখেন আমরা কিন্তু একটু আগে এখানে করছিলাম যেটা ইনঅ্যাক্টিভ ছিল স্যার হ্যাঁ এখানে কিন্তু দেখেন আমাদের কিন্তু ভ্যালু দুইটা এন্ড আমাদের এখানে 80 হচ্ছে কি আমাদের ফ্রন্ট অফ কিউ 95 হচ্ছে এন্ড অফ কিউ এখন হচ্ছে আপনি যদি একবার করেন যদি আপনি ডিকিউ করেন তাহলে একবার ডিকিউ করলে কি হবে বলেন তো ফ্রন্ট অফ কিউ কি হবে রিমুভ মানে ফ্রন্ট অফ কিউ হচ্ছে আপনার শিফট করে কোথায় যাবে আপনার এই পজিশনে আসবে না হ্যাঁ তখন কিন্তু আপনার এন্ড অফ কিউ আর ফ্রন্ট অফ কিউ এখানে সেম হয়ে যাবে তখন কিন্তু আপনার এখানে 80 কিন্তু থাকছে না তাহলে তখন কি হচ্ছে আপনার কিন্তু অনলি একটাই কিন্তু ভ্যালু থাকতেছে তাই না বাট তাহলে আপনার এখানে কি হয়েছে আপনার কিন্তু ফ্রন্ট অফ কিউ আর আপনার কি এন্ড অফ কিউ কিন্তু সেম হয়ে গেছে তাহলে আমরা কিন্তু কি আর এন কিউ করতে পারবো না রাইট র্যাপ অ্যারাউন্ড হইছে স্যার নাকি হ্যাঁ র্যাপ অ্যারাউন্ড হয়ে গেছে পটেনশিয়াল এরর হইছে আচ্ছা সরি পটেনশিয়াল এরর হয়নি জাস্ট র্যাপ অ্যারাউন্ড হইছে পটেনশিয়াল এরর কিন্তু তখন হবে যখন হচ্ছে কি আপনার কিউ হচ্ছে ফুল কি বললাম কিউ হচ্ছে ফুল এন্ড আপনি কিন্তু আর কোনো ভ্যালু আপনি অ্যাড করতে পারবেন না তখন আমরা সেটাকে বলছি পটেনশিয়াল এরর সো তার মানে কি আপনার কিউ হচ্ছে ফুল নট পসিবল not
possible to NQ item NQ item, so তখনই আমরা বলছি কি this is called potential এরর। বাট এইখানে হচ্ছে আমাদের ভ্যালু ছিলই মাত্র দুইটা, কিন্তু এখন যখন হচ্ছে আমরা একটা ডিকিউ করলাম তখন কি হলো, আমাদের কিন্তু ফ্রন্ট অফ কিউ এখন কোথায় গেছে, এই সেম পজিশনে চলে এসেছে। তো আমাদের এই পজিশনে ফ্রন্ট অফ কিউ ইকুয়াল টু এন্ড অফ কিউ, রাইট? Yes, sir. তাহলে এখন কিন্তু কি আমাদের কিন্তু আর এনকিউ করা পসিবল না, বাট আপনার এখানে কিন্তু আপনার আরো সেল কিন্তু এমটি আছে, বাট আপনি কিন্তু আর চাইলেও আপনি কিন্তু আর কোনো ভ্যালু আপনি অ্যাড করতে পারবেন না, কারণ আপনার র্যাপারান হয়ে গেছে। সো আপনার ফ্রন্ট অফ কিউ আর হচ্ছে ই অফ কিউ সেম হয়ে গেছে। সো বাট আমার এখানে কিন্তু এখন একটাই মাত্র আইটেম আছে। সো সামহাউ আমরা সেটাই বললাম যে ফ্রন্ট অফ কিউ আর হচ্ছে আমাদের হচ্ছে এন্ড অফ কিউ কিন্তু যদি কখন ইকুয়াল হয় তখন কিন্তু সামহাউ কিন্তু কি আমাদের ওইখানে কিন্তু একটাও কিন্তু ভ্যালু থাকলেও থাকতে পারে। বুঝতে পারছেন? Back as a sir. Yes, sir. কিউ যদি পুরো ফুল থাকতো ভ্যালুস দিয়ে তাহলে পটেনশিয়াল এরর হতো। হ্যাঁ সেটা তো হবে অবশ্যই। র্যাপারন যদি হয় সেটা তো হবে। লাইক দ্যাট, দেখেন আমরা একটা एग्जांपल দেখাই এখানে, এই পাশে দেখাই। সো লাইক চারটা ডেটা দিলাম। আচ্ছা আমি তিনটাই দিলাম। সো 13 14 15, this is 1, this is 2, this is 3. So this is front of Q and this is end of Q, and হচ্ছে না তাহলে তো মুভমেন্ট করে যাবে। আচ্ছা কোনো সমস্যা নেই। সো এইভাবে আসবে। তো তাহলে এখন যে বলি, জাস্ট সিম্পলি থিংক করেন, আমি এখন যদি বলি যে এখন হচ্ছে আপনি NQ করেন 40, তাহলে 40 বলেন তো কোথায় আসবে? 13 এর জায়গা না হবে না, 15 এর জায়গা আছে। 15 এ তো আমাদের অলরেডি আছে, তো আমাদের তো অলরেডি তো আছে। তো আপনার এন্ড অফ কিউ তো আছে আপনার 15 এ, মানে আপনার এইখানে আছে 3 তে। হ্যাঁ এনকিউ করলে কি হবে আমাদের? তাহলে এখন এন্ড অফ কিউ কোথায় যাবে? নেক্সট সেলে যাবে না, যেহেতু আমাদের এটা এভে আসতেছে, এভে আসতেছে, তাহলে কি আমাদের এখন কি 2 তে যাবে না? হ্যাঁ তাহলে এখন এখানে হচ্ছে কি আমাদের এন্ড অফ কিউ, তাহলে এখানে কি আসবে? 40 চলে আসবে এখানে, বাট 15 কিন্তু এখান থেকে যাচ্ছে, রাইট? এইবার আমি যদি বলি যে আপনি হচ্ছে আবার এনকিউ করেন হচ্ছে 30, তখন কিন্তু হচ্ছে আমাদের এই এন্ড অফ কিউ কিন্তু কোথায় যাবে? আবার লোকেশন 1 এ যাবে। তাহলে এবার এখানে কি আসবে? 30। তাহলে আপনার এখন ভ্যালু কি থাকতেছে? 15 40 আর 30, বাট আপনি কিন্তু এখন এই এন্ড অফ কিউ আর আপনার ফ্রন্ট অফ কিউ কিন্তু সেম পজিশনে আছে, সেম পজিশন। তাহলে পটেনশিয়াল এরর হয় আমরা যদি ফর কিউ করি, the potential error হবে, কজ আমাদের কিন্তু আর কোনো ভ্যালু নাই। ক্লিয়ার? আচ্ছা বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ স্যার। Yes, ওকে। সো আমাদের অলমোস্ট কতক্ষণ হয়েছে? সমস্যা আমরা একবারই ক্লোজ করে দিই। আচ্ছা তো এইটার ছোটখাটো হচ্ছে আমি তাহলে দেখাই পরে। আমরা হচ্ছে কিছু তাহলে আপাতত হচ্ছে আমরা আজকে কিছু কোশ্চেন পেপার সলভ করে হচ্ছে আমরা ক্লোজ করে দিই। sir. Can we do next class, sir, please? কি কোশ্চেন পেপার? Yes, sir. ওকে ঠিক আছে, নো প্রবলেম, উইল ওয়েট ফর নেক্সট ক্লাস, নো প্রবলেম। ওকে সো দেন তাহলে আমরা আজকে এখানে তাহলে ক্লোজ করতেছি। Okay, sir. Are you tired? Yes. ওকে I win. What?